آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 7واں باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا موضوع بھی وہی جاری رکھتے ہوئے جو ہم پچھلے اتوار کی عبادات میں ایک خاص موضوع پر کلام خدا کا سن رہے ہیں، آج بھی وہ موضوع ہم جاری رکھیں گے، اور پچھلی جو باتیں ہم نے سیکھی تھی وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ آج کا بھی موضوع وہی ہے، ہاؤ یو لیئنگ ڈاؤن فاؤنڈیشن آف یور ہوم، آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ غور کر رہے ہیں ان دنوں میں، گھر جو ہے ہمارا، خاندان جو ہے ہمارا، وہ بہت قیمتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا اٹیک خاندانوں پر ہے۔ ہم کس طرح گھر کی بنیاد رکھیں یا رکھ رہے ہیں تاکہ جب آندھیاں چلیں، طوفان آئے، ٹکریں لگیں تو گھر قائم رہے۔ آندھیاں تو چلیں گی، ٹکریں تو لگیں گی، طوفان تو آئیں گے، لیکن خدا کا پاک کلام جو زندہ ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، جب ہم اسے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو چاہے طوفان آئے، آندھیاں چلیں، ٹکریں جتنی مرضی لگے، گھر قائم رہے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے خدا کا پاک کلام سننا اور سن کر کے اس پر عمل کرنا۔ تو ہم غور کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم طوفانوں کا مقابلہ کریں، کس طرح ہم سیلاب کا مقابلہ کریں، کس طرح ہم آندھیوں کا مقابلہ کریں۔ بہت ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، دہراتا نہیں، لیکن پچھلے اتوار کی عبادت میں جو ہم نے کلام سنا، یہ جو آج کا میسج ہے، یہ پارٹ 6 ہے، چھٹا حصہ ہے اسی موضوع کا، لیکن 5ویں حصے میں کسی کو یاد ہو
کہ گھر کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہم نے زیادہ نہیں 2 باتیں سیکھی تھی، کیا ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے تاکہ طوفانوں کا مقابلہ ہو۔ معاف کرنا، عزت کرنا، دوسرے کو سمجھنا۔ پہلی بات معاف کریں۔ غلطی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ شوہر اور بیوی کو بھی معاف کرنا ہے، اور بچوں کو بھی معاف کرنا ہے، اور معافی کی بہت بائبل مقدس میں تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو پھر گھر کو نقصان پہنچتا ہے اور جدائی ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ ہم نے باتیں سیکھی تھیں کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر ہم معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، تو گھر میں خوشی، شادمانی اور دوبارہ بحالیت آ جاتی۔ دوسری بات ہم نے کیا سیکھی تھی؟ عزت کرنا، عزت کرنا، انڈرسٹینڈنگ، یہ سیکھی تھی نا۔ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سمجھیں۔ شوہر بیوی کئی سال شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، لیکن جس طرح سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھے۔ کیوں نہیں سمجھے؟ ہم نے حوالہ جات پڑھے بائبل مقدس میں سے، جو حکمت کی باتیں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہم نے سمجھنے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اگنور کیا، اہمیت نہیں دی کہ یہ کیا چاہتا ہے، کیا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو جان نہیں سکے۔ شادی بھی ہے، میاں بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہر چیز جاری ساری ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک خادم آدمی مجھے کہتا ہے 50 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیوی کو نہیں سمجھ سکی، تو کسی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں سمجھ سکی، آج تک نہیں سمجھی، یہ کی شے۔ تو یہ ایسی بات ہوتی ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ہم ایک اور اہم بات سیکھیں گے، اور یہ چیز جو ہے اگر اس پر بھی قابو نہ پایا جائے اور گھر کا نقصان ہوتا ہے، گھر گر بھی جاتا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھ کے پھر آج ایک اور بات سیکھیں گے کہ جس پر ہمیں گھر میں، خاندانوں میں اس پر غور کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تاکہ گھر قائم رہے، آباد رہے، خوشحال رہے۔ افسیوں کے نام پر اس رسول کا خط نکالے میرے ساتھ، 4 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بڑے دھیان سے، غور سے سنیں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ میرے پیچھے بولیں، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ جو گھر کو برباد کرنے والی ایک اور چیز ہے، بڑی خطرناک، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ بے شک غصہ ہر ایک کے اندر آتا ہے، یہاں تک چھوٹا جو بیبی ہے، دودھ پیتا بچہ، ماں باپ سمجھتے ہیں جن کی ابھی شادی نہیں وہ بھی جان جائیں گے کہ چھوٹا بچہ جو گود میں ہے
उसे भी गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, जिद भी करता है, कभी कभी ऐसा गुस्सा करता है कि दूध भी नहीं पीता है, आगे माँ को भी मारना शुरू करता है। उसी चीज का क्या होता है, कोई ना कोई गुस्सा होता है, चीजें भी फेंक देता है, दूध भी फेंक देता है, फीडर भी फेंक देता। यानी गुस्से का मतलब कि हर एक में गुस्सा है, आता है। फिर गुस्से की कई इकसाम भी है, करेक्ट करने के लिए गुस्सा आता है, रासबाजी का गुस्सा भी है और फजूल गुस्सा भी है? गुस्से भी कई तरह के गुस्से हैं, लेकिन गुस्सा किसी तरह का भी हो, कलाम मुकद्दस में हिकमत की बात सिखाई गई है कि गुस्सा करो, इसका मतलब नहीं कि जरूर गुस्सा करो, इसका मतलब यह है, इसका मफहूम यह है कि अगर गुस्सा आ जाए, क्योंकि आता है, लेकिन गुस्सा उस हद तक, उस लेवल तक ना पहुंचे कि जो बर्बादी का सबब बन जाए, जो गुनाह की शक्ल इख्तियार कर जाए, उस लेवल तक गुस्से को जाने ना दो। इसलिए ये लिखा हुआ है कि गुस्सा करो। कई लोग इसे कहते हैं, हाँ जी कलाम चलिए गुस्सा करो, गुस्सा जिक्र नहीं करो। इसका मफहूम, इसके मानी ये है कि अगर गुस्सा आ जाए तो उस लेवल तक ना चला जाए कि जहां घर की बर्बादी हो जाए। गुस्से के लेवल है तुम्हारी। फिर आगे क्या है, खफगी जो है वो कहां तक रहे, सूरज के गुरूब होने तक। गुस्सा, खफगी, ये पहला दर्जा है जब गुस्सा शुरू होता है। नाराजगी, लाइट गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी हो जाना, हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, ये गुस्से का स्टार्ट है। इसे खफगी कहते हैं। और इस खफगी को भी कहा गया है कि सूरज के गुरूब होने तक जाती रहे। फिर उसके बाद इसका दूसरा दर्जा है गुस्से का, वो है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तैश में आना, आग बगोला हो जाना, ये भी गुस्सा है। लेकिन फिर भी लिखा है कि गुस्सा आ जाए लेकिन गुनाह ना करो, वहां तक ना ले जाओ लेवल को कि जहां गुनाह सरजद हो जाए, बर्बादी का आगाज होना शुरू हो जाए। और फिर एक और लफ्ज है, गुस्से ही का है, आगे दर्जा ऊपर बढ़ जाता है, वो लफ्ज है कहर, है ना, जो कहर में आ जाता है। उसका मतलब है गलबा, गलबा पाना चाहता है। उसका मतलब है जोरावरी, उसका मतलब है गजब, उसका मतलब है गजबनाक हो जाना, उसका मतलब है अजाब पैदा कर देना, उसका मतलब है जुल्म, उसका मतलब है नाइंसाफी, उसका मतलब है शामत, मुसीबत, क़यामत, बदमिजाजी और मुश्किल अमल। ये गुस्से का वो लेवल आ जाता है, वो सतह आ जाती है कि जो गुनाह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ऐसा कहर ना हो, ऐसे गजबनाक ना हो जाए जिसमें बर्बादी हो एक दूसरे की, नाइंसाफी हो, जुल्म बर्पा हो जाए, जुदाई हो जाए, घर यहां तक के बर्बाद हो जाए। इसलिए खुदा का पाक कलाम अपने लोगों को ऐसी आला तालीम देता है कि जिससे घर जो है वो बर्बाद ना हो। गुस्से की वजह से जुदाइयां भी हो जाती हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। जब गुस्से का दर्जा
आखिरी दर्जे तक पहुंचाता है, लेवल उसका लास्ट लेवल तक जब गुस्सा हमारा चला जाता है तो नुकसानात होते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हमें गुस्से पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। और अब हम गौर करेंगे बाइबल मुकद्दस ही के मुताबिक कि हम गुस्से पर कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। गुस्सा तो आ ही जाता है ना, बच्चों में भी, बड़ों में भी, शौहर में भी, बीवी में भी, वालिदैन में भी गुस्सा आता है। लेकिन कंट्रोल किस तरह करना है? पहली बात जो अभी मैंने इफ्सियों के खत में पढ़ ली है कि तुम्हारी खफगी जो है वो सूरज के गरूब होने तक क्या हो जाए। लिमिट है गुस्से की, ऐसा गुस्सा इनको जो जाए ही ना। अगर सूरज के गरूब होने तक भी गुस्सा जो है वो जाता नहीं तो वो गुनाह की शक्ल इख्तियार कर लेता। उसकी मिसाल ले ले, बाइबल मुकद्दस ही से मिसाल हमें मिलती है। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में आदम और हवा की पहली औलाद काइन और हाबिल, और इन शॉर्ट क्योंकि आप कहानी से वाकिफ हैं कि जब काइन अपने खेत से फल लेके आया और हाबिल ने, वो भेड़ बकरी चराता था, वो भी क्या लेके आया है? अपने गला से जानवर लेके आया और चर्बी भी लेके आया। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है और कलाम मुकद्दस में लिखा है दोनों ने कुर्बानियां चढ़ाए, लेकिन कलाम पाक में लिखा है कि खुदा ने किसकी कुर्बानी या हदिया कबूल किया? हाबिल का। और इसमें बहुत गहराई है, मुकाशफा है, फलसफा है, इसमें इल्म इलाहायात है। इसमें कई लोग कलाम सुनाते हुए पादरी साहबान कहते हैं कि जो काइन लेके आया फसल का फल, वो बड़ा माड़ा लेके आया था, कमजोर लेके आया था, वो दिल से नहीं लेके आया था। ऐसी बात कोई तफसीर है ही नहीं है। इसमें मुकाशफा छुपा हुआ है। मुकाशफा ये था, ये भी थोड़ा सा मैं बताता चला जाऊं इल्म इलाहायात की बात, कि खुदा ने बर्रे को या जानवर को या चर्बी को कबूल इसलिए किया कि ये खुदावंद यीशु मसीह की आने वाली कुर्बानी जो खुदा का बर्रा है उसकी तरफ इशारा जाता है कि खुदावंद जो है, बाप जो है, वो अपने बेटे की कुर्बानी कबूल करेगा और रिहाई बख्शेगा। इसमें ये मुकाशफा, और इसका जिक्र आगे जाके नए अहदनामा में किया गया है कि आज तक खुदा हाबिल के खून के वसीला से क्या करता है? बात करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी सड़ी गली चीजें लेके आया था। कुछ लोगों से मैंने कलाम सुना, लेकिन ये तो बड़े मुकाशफा की बात थी। लेकिन हमारा मौजू क्या है कि जब काइन ने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है, इससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि उन्होंने मजबा भी बनाया। आदम और हवा ने वर्बली उन्हें तालीम दी कि किस तरह खुदा की हुजूरी में हदिया लाने हैं, किस तरह कुर्बानियां देनी है, किस तरह चढ़ाने। अभी तक शरीयत मूसा की नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि ये दायकियां, ये हदिये मूसा की शरीयत से आगाज हुआ। नो 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 नो, ये तो शुरू में खुदा ने उन्हें सिखाया होगा। उस वक्त कोई चीज अभी इल्हाम लिखा नहीं गया था और आदम और हवा ने
ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ خدا کی حضوری میں کس طرح ہم نے چڑھاوے چڑھانے ہیں، اور انہوں نے عمل کیا۔ اب جب حابل کا ہدیہ قبول ہوتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ قائن، لفظ کیا لکھا ہے؟ غضبناک ہوا۔ اس نے سٹارٹ ہی تیسرے درجے کے غصے سے لیا، لیکن خدا نے اسے کہا، بائبل مقدس میں پڑھیں پیدائش کی کتاب میں، تو خدا نے کہا قائن کو کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہے، اور دیکھ گناہ تیرے دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، اور پھر کیا کہا کہ وہ تیرا مشتاق ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ خدا نے سمجھایا کہ دروازے پر ابھی آیا ہے غصے کا اثر، کیونکہ اس کے دل میں کیا آ گیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو کیا کر دوں گا، تو غصہ کا ابھی یہاں تک تھا کہ دروازہ پر تھا، تو خدا نے کلام کر دیا، خدا نے اپنا فرض نبھا دیا، خدا نے سمجھا دیا کہ تیرا بھائی منہ کیوں بگڑ گیا، تینوں غصہ کالا چڑھے، قربانی دے میں قبول کی تھی، برکت تے میں دیتی ہے، تینوں غصہ کالا چڑھے، لیکن اس نے خدا کے پاک کلام پر عمل نہیں کیا، خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، خدا کے مشورے کو قبول۔ خدا تو کلام کرتا ہے، خدا تو حکمت دیتا ہے، خدا تو طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہم ایسے غصے پر کنٹرول کریں جس سے تباہی نہ ہو، لیکن اس نے موقع دیا، اور موقع کیا دیا؟ ابلیس کو، کیونکہ آگے میں نے اسی کے خط میں کیا پڑھا ہے کہ ابلیس کو موقع، کلام پر عمل نہیں کیا اور غور نہیں کیا، اور اس نے کیا کیا؟ بالآخر اپنے بھائی کو کھیت میں جا کے قتل کیا۔ پتہ نہیں ایک رات ہوئی، 2 رات ہوئی، گزرے، کیونکہ کھیت میں جا کے اس نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اسی کے خط میں کہ سورج ادھروں غروب ہو جائے تے تہاڈا نال غصہ بھی کی ہو جائے، وہ بھی غروب ہو جائے، ادھروں سورج غروب ہو جائے، ادھروں تسی تہاڈا غصہ غروب ہو جائے۔ اس لیے کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، تو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جلد ہی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس پر غور کریں، خدا کا کلام کیا فرماتا ہے، اس پر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں بربادی کا یہ غصہ وسیلہ نہ بن جائے، کیونکہ ایسا غصہ جو قہر میں بدل جاتا ہے۔ ابلیس کو بھی ایسا غصہ آیا، بائبل میں لفظ لکھے ہیں کہ افسوس زمین، کیونکہ ابلیس گرا دیا گیا ہے اور بڑے غصے میں ہے، اور اس نے غصے میں آ کر کے بہت سارے کام خراب کیے اور زمین کو ویران اور سنسان کر دیا۔ لفظ نے لکھا کہ زمین ویران، اور ابھی آدم اور حوا کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کیا لکھی تھی؟ یہ اس نے، شیطان نے غصے میں آ کے ویران اور سنسان کر دی۔
اور پھر ایسا نقصان کیا کہ آدم اور حوا کو بھی برگلا کر کے باغ عدن سے ان کو نکلوا کے کیا کیا، اس نے سا لیا۔ ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا غصہ آتا ہے کہ ہم بھی کروں کٹ کے سا لیں گے۔ غصہ کرو مگر سورج کے غروب ہونے تک تمہاری خفگی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک دو ضرور حوالہ جات ہم پڑھیں گے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں، بڑے دھیان سے بڑے غور سے سننے والی ہیں، اسے دلوں پر نقش کریں تاکہ ہمارے گھر میں کوئی نقصان نہ ہو۔ غصہ آئے گا، غصہ آتا ہے، لیکن اسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کرنے کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ حوالہ جات پڑھنے شروع کر دیں گے۔ جو پہلے نکالے گا وہ پہلے پڑھے گا کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہم کیا سیکھتے ہیں؟ امثال کی کتاب 15واں باب پہلی آیت، جو بھی پہلے نکالے گا وہی پہلے پڑھے گا، لیکن بلند آواز کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں بائبل مقدس میں، جی ہاں پڑھیں، شاباش۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، برطرف باتیں غضب انگیز۔ کیا پڑھا آپ نے؟ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، اور آگے برطرف باتیں غضب انگیز، اور کرخت باتیں غضب پیدا کرتی ہیں۔ نرم جواب یہ بائبل میں لکھا ہے، کسی اور کتابیں میں نہیں لکھا۔ جو لوگ کتابیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس طرح غصے کو کنٹرول کریں، آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی خوشحالی کے لیے، یہ زندگی کے ہر شعبے پر یہی ضابطہ حیات ہے۔ نرم جواب قہر کو بھی کیا کرتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نرم جواب ہو، جب کسی ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا جواب کس طرح دے؟ نرمی سے جواب دے دے تو غصہ کیا ہو جائے گا؟ تو اگر قہر میں کو آ گیا ہے، غصے میں کو آ گیا ہے، غصے میں کو بات کر دی ہے، تو محاورہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک سنائی ہے، میں جنہیں تا 100 نہ سناوا، میرے جڑا گیس پر ہے نکلتا پھرا نہیں لگتا، مینو کوئی گل کر کے جاوے گی۔ لیکن اس کا جواب نرمی سے دیں تو جو قہر پر آپ کیا آ سکتے ہیں؟ غالب آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو نرم زبان ہے، ترش زبان، جواب سخت تو سخت۔ انہیں کہا تو میں نے اینی گل کی تھی، میں بہت زیادہ گل کر، میں کسی نہ رکاٹتی، میں بھی فلانے دی تھی ہوں، میں بھی فلانے دا پتر ہوں، تو میں نو جاندہ نہیں جو لڑائی دی انجی ہے نا، میرا ماں پیو، میرا پرا، بیوی کہندی تینوں پتہ ہی نہیں میں کنہ دی تھی ہیں،
منو یہ گل کیتی تے کیتی کیوں میں کو ایویں جے کیوں یہ اس طرح ہوندا ہے یہ میں کہہ رہا ہاں نہیں کہہ رہا ہوں بہناں تے کہہ رہی ہوندا ہے بھائیو انج ہوندا ہے لو جی 100% یہ علی تالیاں حاجی صاحب تو کہنا گلیری نال کیا 100% انج ہوندا ہے لیکن اگر قہر نو ختم کرنا زبان کس طرح کیوں نہیں چاہیے ہاں ایک کو غصہ چڑھا ہے دوسرا نرم بولے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے بائبل مقدس بڑی حکمت کی بات ہے سکھاتے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی کوئی اور چیز نال ہڈی توڑن دی باواں توڑن دی ضرورت نہیں ہڈی توڑن دا شوق کہیں مال ٹینشن ایک ہی ہویا جی اے خوانا کیوں سجیا جی بات چوپ کر دو قانونی دسا لیکن اگر ہڈی ہی توڑنے کلام میں کیا لکھا ہے نرم زبان یہ بائبل میں لکھا ہے ہڈی کو بھی کیا کرے تو کنٹرول ہو سکتا ہے جب آپ نرم ہو جائیں جب آپ کی زبان بھی نرم ہو جائے تو پھر کنٹرول ہو سکتا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اور پھر بائبل مقدس میں ہم ایک اور اس آیت کو بھی پڑھ لیں امثال کی کتاب مقدس 22واں باب اور 24ویں آیت پڑھیں جی ہاں بلند آواز سے جو پہلے نکالے گا وہی پہلے پڑھے گا اور 22واں باب 24ویں آیت جی ہاں بہن پڑھے کیا لکھا ہے غصہ ور آدمی کے ساتھ دوستی نہ کر اور اودے نال بھی نہ جا آپ بھی پھندے سے پھنسے آئے تھے تینوں میں پھندے سے پھنسائے گا یہ حکمت کی باتیں ہیں کہ غصے سے قہر سے بچنے کے لیے جو غصہ والا شخص ہے غصے والا شخص ہے اس کے ساتھ دوستی اب نوٹ کر لو جوان بھی نوٹ کر لیں بڑے بھی نوٹ کر لیں جڑا خود غصے نال پڑے ہے او دے نال رفاقت رکھو گے او دے نال دوستی رکھو گے تے تسی بھی غصے والے بن جاؤ گے او دا غصہ تاڑے تے بھی اثر کرے گا شاباش بری صحبت اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے یہ بائبل مقدس کی بات پادری صاحب نے دہرائی ہے پہلے آپ کو غصہ نہیں آتا آ جائے گا دوستی جس طرح کے شخص کے ساتھ ہوگی اس طرح کے آپ بنتے چلے جائیں گے اگر آپ کی اچھی عادتیں ہیں بری عادتوں والوں کے ساتھ دوستی رکھو گے جو غصے اور قہر سے بھرا ہے تو آپ کی عادت جو پہلی ہے وہ بھی بگڑتی جائے گی لوگ کہیں گے پہلے تسی بڑے آجتے سو ان کی تانوں غصہ چڑھیا رہتا ہے یہ میری دوستی غصے والے نہ ہوتی تھی ایسا انہوں نے سکھایا ہے اینا اثر ہو دیتے پہ گئے وہ اتنے بڑے نرم سو بڑی پیاری پیاری زبان بولتے سو بھائی انہیں ایسے بندے نا جیدی زبان بڑی لمبی او دے نال دوستی او دے نال اٹھ دے پہ او دی زبان بول رہے ہیں پھر تو اسی یہ بھی سنیا ہے گواہ ہو رہا کہندے نے یہ اپنی زبان نہیں پہ بولدا فلانے دی زبان بولدا ہے او دی زبان میں گٹھ پتہ نہیں 2 گٹھیں کا لمبی ہے
ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। बाइबल मुकद्दस की हिकमत की बातें हैं। ऐसे दोस्त से, वो औरत हो मर्द हो, जवान भी हो बूढ़ा भी हो, उससे नाता छोड़ दे, दोस्ती छोड़ दे। ऐसे लोगों से रफाकत और दोस्ती रखे जिसकी जुबान में नरमी भी है और जिसकी जुबान में अच्छी बातें हों, और जो आजिज और हलीम हो। आप आजिज और हलीम के साथ रफाकत रखें, आप पर बेसर होगा। आपने देखा होगा, आप कहेंगे ये बंदा तो बड़ा सख्त ही बड़ा हलीम बन गया, कहते नहीं फलाने देखा इसकी दोस्ती इस पर भी अगर 100% नहीं कुछ ना कुछ असर होएगा कि नहीं। तो नौजवानों, बहनों और भाइयों, बूढ़ों भी, वैसे तो बूढ़ा आए थे चर्च से पढ़ने मेरे तो अलावा, क्योंकि मैं सारे ना हूँ बेटा, लेकिन अगर बूढ़ा भी हो तो क्या करे, अच्छी दोस्ती रखे। इसलिए तो जबूर में क्या लिखा है, पहले जबूर की पहली आयत को सुना सकता है? इनके लिए तालियां करें, वो बड़ी पूरी आयत है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की और खताकारों की खड़ा नहीं, मजलिस में ठट्ठाबाजों की मजलिस में ना, खुद भी ठट्ठाबाज हो जाए। इसलिए रफाकत, दोस्ती जो है उसका चुनाव करें कि किसके साथ दोस्ती मुफीद है, किसके साथ दोस्ती नुकसानदेह है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़ा। तो गुस्सा कंट्रोल किस तरह हम करते हैं? अभी खुदा की बंदी ने आयत पढ़ी है कि जो गुस्से वाला है उसके साथ दोस्ती ना करो, जड़ा गुस्से नाल हर वक्त पड़िया रहना। ये खुदा के पाक कलाम की हिकमत की बातें हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में ये तालीम दी गई है। अगर कुलसियों के खत में पढ़ें 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन एक मैंने नोट की है आज के मौजू के मुताबिक कि गुस्सा और कहर छोड़ दो। क्या करना है? छोड़ दो। यह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। झूठ बोलना भी छोड़ दो और गुस्सा भी छोड़ दो। खुदा के लोगों को कहा गया है, और कहर भी, गुस्सा कहर दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि ये लेवल है गुस्से के, और बाइबल मुकद्दस में कुलसियों का खत जो मैंने नोट करवाया इसमें पढ़ भी लेना कि गुस्सा भी छोड़ दो और कहर भी छोड़ दो। वो गुस्सा और कहर जो खानदानों का, रिश्तों का नुकसान करे, जो गुस्सा तबाही की तरफ ले जाए, जुदाई की तरफ ले जाए, वो हमें क्या करना है? छोड़ने की क्या करनी है? कोशिश हमने करनी है। और जब हम कोशिश करेंगे, गौर करेंगे और कलाम पर ध्यान देंगे तो जरूर छोड़ेंगे। क्यों हमें कहर को छोड़ना है? कि खुदावन के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो खुदा है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं,
اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ زبور 103 8ویں آیت، آج ہم نے گایا بھی ہے زبور، کہ خدا خود قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے۔ خدا کا قہر بہت دھیما ہے، سلو ہے اور سدا نہیں رہتا۔ خدا کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اس کا غصہ کیا ہے؟ پل بھر کا غصہ ہے، یہ بات ہے۔ لیکن شفقت میں کیا ہے؟ رحم میں کیا ہے؟ فضل میں کیا ہے؟ غنی اور لامحدود ہے۔ لیکن ہمیں غصہ چڑھا ہوا، اترتا ہی نہیں، غروب ہی نہیں ہوتا، بلکہ چڑھتا ہی چلا جانا۔ پتہ نہیں کتنے سورج غروب ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی سورج غروب ہوتے چلے جائیں گے، غصہ اتنا ہی قہر میں بدلتا چلا جائے گا، اتنا ہی غصہ غضبناک بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی غصہ بربادی کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے لکھا ہے غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، کیونکہ ہمارا خدا غصہ آتا ہے ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کا غصہ مقدس بھی ہے، راست بازی کا بھی ہے، سمجھانے کا غصہ بھی ہے، مارنے کا، برباد کرنے کا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کو صاف کیا تو اس میں ایک سوال بھی کسی نے مجھ سے کیا کہ خداوند یسوع مسیح غصے میں آئے؟ میں نے کہا یس آئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے رسیوں کا کیا بنایا؟ کوڑا بنایا، اور اس نے کہہ دیا کہ اس نے کوڑے سے مارا، تو میں نے کہہ دیا اس نے کوڑے سے نہیں مارا، کیونکہ بائبل مقدس کو پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کا جو غصہ ہے، راست بازی کا، ٹھیک کرنے کا، کریکٹ کرنے کا، سمجھانے کا، وہ غصہ برباد کرنے کا نہیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے جو کوڑا بنایا وہ رسیوں کا، رسیاں دبا ٹوٹ کے ایک رسی بنا لی۔ وہ کوڑا وہ نہیں تھا جو کوڑا سزا دی جاتی تھی، چمڑے کا ہوتا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں مکس کر دی جاتی تھی، اس کی بڑی برانچیں ہوتی تھی، شاخیں ہوتی تھی، اس میں شیشہ اور بعض کا زہر بھی ملا دیتے تھے۔ وہ جب کوڑا لگاتے تھے بدن پر، جو خدا یسوع مسیح کو بھی لگائے گے کوڑے، تو وہ سارا جسم جو ہے وہ پیچھے کوڑا کھینچ لیتا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کوڑا، یہ سن لیں، رسیاں، یوں کہیں رسیاں بٹ کے کوڑے دی شکل دیتی، کوڑا وہ کوڑا نہیں جس سے سزا دی جاتی تھی۔ پھر بائبل مقدس کو پڑھ لیں، انہیں غصہ آیا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کیا بنا دی ہے۔ آتا ہے اسے غصہ کہ جہاں عبادت ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، وہاں صرف بزنس ہی بزنس ہو رہا ہے۔ وہاں ڈاکوؤں کی کھو کی طرح، یعنی ڈاکوؤں کی غار کی طرح تم نے میرے گھر کو بنا دیا ہے۔ اور خدا کا گھر اس وقت، اس دور میں، آج کا بھی شاید ہو سکتا ہے، چلو میں تھوڑی نرم زبان استعمال کرتا ہوں، کہ اس وقت بھی لوگ بزنس بناتے تھے۔ خدا کے گھر میں عبادت کو کیا کرتے تھے؟
बिजनेस। दुआ को भी क्या करते थे? बिजनेस। अभी रात को एक पादरी साहब थे, उन्होंने मुझे घर में शुक्रगुजारी की इबादत के लिए बुलाया, तो आपस में मैं चुप करके सुनता रहा। तो वो मुझे सुनाते जा रहे थे कि पादरी साहब, डॉक्टर साहब, आपको पता है कि आजकल दुआ 50,000 की भी है, एक दुआ 1,00,000 की भी है, बड़े बड़े रेट रखे हुए हैं दुआओं के, और लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हुए हैं। मैं खैर सुनता रहा। तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह को गैरत आई, गुस्सा आया कि इबादत, वर्शिप, ये कोई बिजनेस है? ये तो मोहब्बत है, ये तो फर्ज है। हमने इबादत करनी है, हमने प्रशंसा करनी है, हमने खिदमत करनी है। हाँ, ये जरूरी क्या है कि तुम उसकी इबादत करना और वो तेरे रोटी और पानी पर क्या डालेगा, ये तो उसका वादा है। और बीमारी भी होगी तो उसको भी क्या कर देगा, ये तो उसने करना ही करना है। लेकिन मैंने उसे जवाब ये दिया कि बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ ले। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा मारा नहीं, उसने जानवरों को क्या किया? हाँ का डराया भी जानवर, क्या निकल गया? जानवरों को भी कोड़ा नहीं मारा, तो इंसानों को कोड़ा मारना तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जान लेने नहीं बल्कि वो कोड़े मारने नहीं। इतना गुस्सा नहीं कि वो कोड़े मारे, बल्कि वो तो कोड़े खाने आया, और उसने हमारे गुनाहों के लिए कोड़े खाए, और उसे कांटों का ताज भी पहना दिया गया, और उसकी पसली में भाला लगाया गया, और वो 6 घंटे सलीब पर लटका रहा हमारे लिए। वो तो दुख सहने वाला, हमारा बोझ उठाने वाला है, और उसका जो गुस्सा है दम भर का, और उसका गुस्सा जो है वो करेक्ट करने का और समझाने तक का होता है। तो हम किस तरह कंट्रोल करें कि हम जाने कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा आसमानी बाप जो है वो कहर में बहुत धीमा है, और शफकत में क्या है? गनी है। लेकिन अगर हम गुस्से पर कंट्रोल ना करें, बाइबल मुकद्दस में और बहुत सारे हवाला जात हैं, तालीम दी गई है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल ना करें तो वो तीसरी सतह पर पहुंच जाए तो घर में नुकसानात होंगे कि ना होंगे? बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे। कई दफा गुस्सा ही बुनियाद बन जाती है, ऐसी बुनियाद बन जाती है कि घरों में जुदाइयां हो जाती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है। फिर हम गौर करेंगे कलामे मुकद्दस में कि गुस्से के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। एक तो मैंने बताया कि जुदाइयां तक गुस्से में हो जाती हैं। एक फिर मैंने सिखाया कि कत्ल व गारत भी गुस्से की वजह से हो जाते हैं, कत्ल व गारत भी होती है। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और फिर किसी ने यह कहा कि जो गुस्सा है वो तुम्हारा दुश्मन है। किसी ने यह बताया कि गुस्सा जो है पॉइजन की तरह है। गुस्सा कोई
मामूली चीज ना समझे जो कहर में बदल जाता है, उसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। और गुस्सा जो है जब आता है तो खुशी जो है वो खत्म हो जाती है। जो गुस्से में भरा रहता है वो खुश हो सकता है? वो शादमान रह सकता है? नो। वो खुशी को एंजॉय कर सकता है? नो। वो गुस्से से जो भरा है बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। फैमिली गुस्से में लोगों ने खो दी, बच्चे गुस्से में लोगों ने खो दिए, शौहर और बीवी की गुस्से में जुदाई हो गई, कहर जब आ गया, कहर की जब शक्ल इख्तियार की गई, और कत्ल व गारत भी मैंने पढ़ के आपको सुनाया है। फिर रूहानी तौर पर भी गुस्से के बड़े नुकसानात हैं। जब बंदा गुस्से में होगा तो वो खुदा की हजूरी में नहीं आएगा। सही बात है? वो खुदा से दूर हो जाएगा। यहां तक कि गुस्सा आपस में है तो लोग खुदा के घर में नहीं आते। मैंने किसी से, मैं 50 साल हो गया, आपको भी तजर्बा है, किसी को पूछो यार आप गिरजे में नहीं आए, चर्च में भी नहीं आए, वो कहते हैं फलां शख्स नहीं जो आता था। मैंने हाँ जी, उसके साथ मेरी नाराजगी, मतलब नाराजगी का मतलब है गुस्सा, तो मैं नाराजगी उसके साथ, और गुस्सा खुदा पे चढ़ा हुआ। तो अभी ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? आपस में गुस्सा, आपस में नाराजगी, लेकिन खुदा की हजूरी में नहीं आते, गुस्सा चढ़ा हुआ है। फलां शख्स है कैसा शैतान वर्गलाता है, किस तरह शैतान इस्तेमाल करता है, हमारे ख्यालों पर कब्जा किस तरह कर लेता है ईमानदारों पर, कि वो चर्च छोड़ देते हैं, खुदा की इबादत नहीं करते, गुस्से से भरे रहते हैं। बहुत सारे नुकसान आते हैं, फैमिली नुकसान आते हैं, रूहानी नुकसान आते हैं, जो गुस्सा कहर में बदल जाता है। फिर इसके फिजिकली भी बड़े बड़े नुकसान हैं। खुदा ने काइन को क्या कहा कि तेरा मुंह, क्या कहा, तेरा मुंह क्यों गुस्से नाल मुंह बिगड़ गए। फिजिकली भी देखा कभी को किसी को गुस्से में बड़े बड़े फिजिकली भी नुकसान आते हैं। कई डॉक्टर लोग भी बैठे हो इशारे कर रहे हैं, गुस्से नाल चोरियां में बह जाती है। जो फैशन क्या कहते हैं, फैशन क्या कहते हैं, जो फेशियल जो फेशियल आप पर पैसे लगाते हैं, मर्द भी करते हैं, कुछ मर्द भी करते हैं जो फेशियल करते मर्द भी आजकल, और खवातीन चलो जरा ज्यादा करती है। फेशियल पे सारा पैसा लाया है की हो जाएगा। और जी शक्ल है वो भी की बिगड़ेगी कि नहीं। तुसी मैनू ये दसो, वो दस यानी एक सादा तरीके से सीखने के लिए फिजिकल नुकसान। जब कोई गुस्से में आए, शौहर जो बीवी कितना भी खूबसूरत हो, और शक्ल किस तरह की लगती है, डरावनी, शाबाश है डरावनी। मेडिकल ये कहता है कि जब आप खुश होते हैं तो आपके मसल्स कम एक्टिव होते हैं,
جب آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کے چہرے کے مسل ہزاروں پہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں. یس دیکھا آپ کے مسلز پر بھی اثر پڑتا ہے کہ نہیں فزیکلی. تو آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں جی تو پھر کیا کریں؟ مسکرائیں ہنسیں. جو خوش رہنے والا ہے پاویں چلو میں کہنا نہیں پاویں چلو انسانی سطح پہ کس طرح کا بھی بڑا پیارا لگتا ہے. ایک پادری صاحب صاحب یورپ سے پہلی دفعہ گئے, انہوں نے خود گواہی دی تھی, میں نہیں کہتا کیونکہ رنگ سارے کدے نے خدا دے. وہ بڑا زیادہ کالا تے سیاہ سی. جدو یورپ چ آیا کہنے لگا مینوں گورے نے کہا تسی بڑے خوبصورت ہو. تے میں انہوں نے کہا کہ میں خوبصورت کیوں ہوں؟ انہوں نے کہا تسی ہس دے بڑا. ہس دے بچے پاویں کڈے بھی پینے ہون بڑے پیارے لگتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خوبصورتی ہے. جڑا غصے نہ پڑیا ہوئے پاویں نک کنا بھی اچھا ہوئے اور ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ڈرو ڈرو تسی ਉਹਦਾ سامنا نہیں کر سکتے. یہ نہیں فزیکلی بھی بہت کیا ہے. پھر ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر لائن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو غصے سے کھانا بھی کھاتا ہے کہ جب غصہ تو گھر میں کھانا تو غصے سے کھاتے ہیں. اور دوسرے کا بھی سکا لے لیا ابھی میں سارا کھانا کھا جانا. تو میڈیکل لائن کے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں کہ جب غصے سے کھاتے ہیں اس میں کوئی ایسے کیمیکل بنتے ہیں کہ جو آپ کی باڈی کو کیا کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے کیمیکل بن جاتے ہیں غصے میں. اس لیے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ اس نالج سے واقف ہیں وہ ٹیبل پر جب بیٹھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور لطیفہ بازی کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. تو ساڑھے لوگ ٹیبل تے بیٹھ انہوں نے غصہ ہی ٹیبل تے آنا. جن کو نالج نہیں کہ کھانا لگنا ہی نہیں زیادہ پاکستان دے لوگ سب تو زیادہ میں تجربہ کیتا ہے بچیاں دے یا شوہر بیوی ایک دوسرے غصہ کیونکہ اگے پیچھے تے ٹائم نہیں دا غصہ کڈن دا. تو جدو کھانا کھاندے نے ادو ہی غصہ کٹ دے. وہ کھانا کھاندیاں لگنا کی. ایک میں آپ کو کہاوت سناتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں. ایک شہزادہ گم ہو گیا کسی دور میں. انہوں نے کہا کہ شہزادے کو ڈھونڈو اور سب لوگوں کو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اگر شہزادہ جس گاؤں سے مل جائے اسے انعام ملے. انہوں نے ڈھونڈا شہزادہ ملا نہیں. شہزادہ بڑا سمجھدار تھا. انہوں نے کہا بادشاہ شہزادہ ہمیں مل رہے. اس نے ایک سمجھدار وزیر تھا اس نے میں جلدی سے سنا. اس نے کہا ایسا کرو سارے لوگوں کو ایک ایک بکرا دو اور اسے کہو جی ہم نے 30 دن کے بعد بکرا آپ سے لینا ہے. جتنا ہم وزن کر کے دیں گے اتنا ہی بکرا ہم نے واپس لینا. جدہ ودیا کٹیا انہوں بادشاہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا سارے رون لگ کے ایک ہی ہو گیا. ایک بندہ سمجھدار سے انہیں کیا فکر نہ کرو تاڑا بکرا اسی طرح رہے گا نہ بدے گا تے نہ کٹے گا. انہوں نے کیا کی کرنا انہوں نے کہا ایک وہ پکڑ کے لاؤ بیڑیا اسے مارو اس کی کھال اتارو اسے پورا بیڑیا نکلی بنا دو. تو جب یہ بکرا کھانا کھائے کھواؤ سے اچھی طرح تو انہوں بیڑیا دکھا دیو کرو پھر وہ تھلے چلا جائے.
पूरे गांव के उन्होंने बकरे ढूंढे, गांव का बकरा था वो ना काम हुआ ना ऊपर गया। बादशाह ने कहा मेरा बेटा बड़ा समझदार है, गांव को घेरे में ले लो, मेरा बेटा यहाँ है। उसी ने ये मशवरा दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, खाना खिला के एक पेड़िया भी बहा देना, गुस्से का भेड़िया वाली आंखें कर देना है, खाना भी खुआना है, तो भेड़िया वाली आंखें निकाल देनी है। कभी कहने इन्हों लगता ही नहीं ये वधिया खुले, क्योंकि टेबल पे से सारा गुस्सा कर और किसी ने खाना लगे। इसलिए आज मैं ये भी फायदा उठाते कहता हूँ, जब आप टेबल पर खाना खाओ तो गुस्सा अगर है तो के पीछे काट लो। खाने पर अगर गुस्सा आया भी है तो मोहब्बत की बातें करो, तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो, खाना बड़ा अच्छा है, खाना बड़ा मजेदार है? बहुत अच्छा है। बच्चों को भी कहेंगे बच्चे बड़े अच्छे हैं? तो जब ऐसी बातें करेंगे, अच्छा माहौल रखेंगे, नरम जुबान बोलेंगे, एंजॉय करेंगे, तो गुस्सा खत्म होता चला जाएगा। फिजिकली भी बहुत नुकसान है। अगर फिजिकली हम देखें तो ये कड़वाहट हमारे अंदर रहती है और फिजिकली खूबसूरती नहीं रहती। फिर एक और बात सिखाता हूं कि और क्या नुकसान आता है गुस्से के। और गुस्से में जब हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते, एक तो नरम जुबान, दूसरी सख्त जुबान। आपने देखा होगा ये पाकिस्तान में तो आम है, यूरोप में आम नहीं, क्योंकि यहाँ की बीमारियां फर्क हैं, यूरोप की बीमारियां फर्क है। यहाँ के मसले फर्क हैं और यूरोप के मसले। यहाँ क्या होता है, ये भी बड़ी गौर करने वाली बातें हैं कि हमने किस तरह घर में खुशी को कायम रखना है, ताकि तूफान आए भी तो घर गिरे ना। किस तरह हमने घर को बचाना है, ये भी मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूं। जब गुस्से में आए तो आपने देखा होगा गुस्से में एक दूसरे को वो अल्फाज कह देते हैं कि जिनसे गुस्सा कहर में एकदम, जिस तरह बेबी शूट नहीं करता उधर चला जाता। जब घर में लड़ाई होती है पाकिस्तान में, तो मैं ज्यादा क्योंकि पाकिस्तानी लोगों से बोल रहा हूँ, तो शौहर एकदम कहेगा बीवी को कि मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है। आप मुझे बताओ, ऐसी बातें कहने से नुकसान होगा कि नहीं होगा? होता है या नहीं? और शौहर ऐसी बातें करते हैं, आप नहीं करते हो, दूसरे करते हैं, ऐसी बातें करते हैं शौहर, एकदम मेरे घर से निकल जाओ। ऐसी बातों पर भी खुदावंद के लोगों को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे अल्फाज ना बोलें। फिर यहाँ तक भी बोल देते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ देना। ऐसी बातें भी करते हैं कि नहीं? लगती मामूली बातें हैं, लेकिन वो गुस्सा आगे कहर की शक्ल क्या करता है? इख्तियार करता है। हमने अपनी जुबान पर क्या करना है? कंट्रोल करना है।
चली जा, घर छोड़ दे, ये घर मेरा है। जब तक आप ये ना कहें शौहर और बीवी कि घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, कभी कभी यहाँ तक भी लोग कह देते हैं ये बच्चे मेरे ने, तेरे की लग दे। क्योंकि ऐसी बातें भी होती हैं, बीवी क्या कहती है, मेरे बच्चे ने, तो शौहर क्या कहता है, मेरे बच्चे ने। अगर घर को हमने कायम रखना है, तूफानों का मुकाबला करना है, तो फिर ये कहना है कि घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, ये बरकत हमारी है, और हमने घर को खुशहाल रखना है, तो फिर जितने मर्जी तूफान आ जाए, आंधियां चलेंगी, घर को टकरे लगेंगी, लेकिन घर कायम रहेगा और कभी बर्बाद नहीं होगा। आखिरी एक कहावत बता के ताकि आपको याद रहे कहावत। एक हाथी गांव में दलदल में फंस गया। अब दलदल से हाथी को निकाल रहे हैं, कह रहे हमारा हाथी, गांव का हाथी था, हमारा हाथी। किसी ने बीच में निकालते निकालते ये आवाज लगा ली, ये तो मेरा हाथी है, ये तो मेरा हाथी है। दूसरे ने कहा ले भी हाथी तेल है, ये कहता मेरा। उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया, जो रस्से बांधे हुए थे, दलदल में फिर चला गया। तो उसने कहा ये काम नहीं बना, फिर सबने मिलकर ये कहा कि ये हाथी हमारा है। फिर जोर लगाना शुरू किया, ये हाथी हमारा है, तो हाथी निकल गया। ऐसे मसले मसाइल जिन पर काबू आप पाना चाहते हैं, शौहर और बीवी और खानदान, बच्चे भी और वालिदैन कहें ये हमारा घर है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी शादमानी है, ये दौलत हमारी है, ये इज्जत हमारी है, तो फिर घर आबाद रहेगा और दलदल से सारी चीजें निकल भी जाएंगी। तो अगर कहें ये घर तो उसका सानू की, तो घर को फिजिकली भी नहीं संवारते, कहते हैं उदा ही काम है, वो संवार है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कहने को नहीं हो उदा कार पाई हो संवार करता, फिजिकली भी कोई नुकसान हो रखा सानू की लगे, कोई गल नहीं। छाती चोरी है, कोई गल नहीं, उदा ही कार है, वो ही जाने तो उदे काम जाने। लेकिन जब तक आप ये ना समझें कि घर हमारा है, मसाइल हमारे हैं, उस वक्त तक भी आप घर को कायम नहीं रख सकते हैं। बल्कि एक दूसरे को जब हम नहीं कहेंगे तो दूसरे को गुस्सा चढ़ेगा, है ना। गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं? वो कहेंगे तेरा भी तो घर है, दूसरा कहेगा तेरा भी तो घर है, तो फिर वो गुस्सा आगे बढ़ता चला जाएगा और वो कहर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसलिए इफ्सियों के खत को जो मैंने पढ़ा है, आयत को याद रखें कि गुस्सा करो मगर, मेरे पीछे बोले, गुस्सा करो मगर गुनाह, और सूरज के गरूब होने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे और हम इस पर अमल करें ताकि हमारा घराना खुशहाल रहे। गॉड ब्लेस यू।